کوئی انسان اس کائنات دے اندر رہن واسطے نہیں آیا، ہر انسان دنیا تو جان واسطے آیا ہے، ہر انسان نے موت دا جام نوش کرنا ہے، کوئی انسان بھی موت دے شکنجے کولو نہ بچ سکیا، نہ بچ سکتا، نہ بچ سکے گا۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، ہر جان نے موت دا پیالہ پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، ہر انسان نے قبر دا دروازہ جڑا ننگ کے رہنا ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی نبی بھی اس موت دے شکنجے کولوں بچ نہیں سکیا۔ بلکہ منو تے یاد آیا نبی سلیمان علیہ السلام دی حکومت سی پوری کائنات دے اندر، پوری دنیا تے آل ورڈ دنیا تے حکومت سی، 4 بندے گزرے نے جنہ دی پوری دنیا چ حکومت سی، نبی سلیمان، ذوالقرنین، بخت نصر تے نمرود، 2 کافر نے 2 مسلمان نے۔ ہن ذرا غور کیجئے، نبی سلیمان علیہ السلام ایک دن تخت تے بیٹھے تو انہاں دا ایک ساتھی ویکھ کے نا نبی سلیمان دی شان و شوکت، مقام، شان ویکھ کے آندا سبحان اللہ۔ نبی سلیمان آندے نے بھئی ہوا نو کہیں نے تخت تھلے رکھ بھئی، کہنے لگے کون جنہیں سبحان اللہ کہیے؟ وہ بندہ کہندا جی میں کہیے۔ فرمایا کیوں کہیے؟ آندا جی میں تھوڑا شان مقام ویکھ کے کیا ہے، جدو ہوا نے تھوڑے تخت نو چکیا نا تو تھوڑی عظمت شان ویکھ کے میرے منہ چ نکلیا سبحان اللہ۔ تے نبی سلیمان پتہ کی آندے نے سلیمان ختم ہو جائے گا، تخت بھی ختم ہو جائے گا، بادشاہی ختم ہو جائے گی، تیری جڑی سبحان اللہ ایک قیامت تک باقی رہے گی۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی سلیمان نو بھی موت نے گھیریا، اجے پوری دنیا تے حکومت سی، نبی سن، بلکہ نبی دے پتر بھی سن۔ ایک وقت ایسا آیا کہ موت دا پیغام آندا ہے تے اللہ دا فرشتہ آن کے آندا ہے جناب میں تھوڑی روح قبض کرن واسطے آیا۔ فلما قضینا علیہ الموت، جدوں حضرت سلیمان نو موت آندی ہے تے فرشتے نو کی آندے نے مینوں ایک شیشے دا محل بنا لین دے، کمرہ بنایا گیا ہے، کہن لگے میں لاٹھی تے ٹیک لاواں گا، میریاں اکھاں کھلیاں ہون تے تو میری روح نو قبض کر لینا ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کیوں کیا کہ جڑے جن مسجد اقصی بنا رہے نے، مسجد اقصی جڑی یہ مکمل نہیں ہوئی تے اس واسطے منو موت دا پیغام آ گیا ہے، میں اللہ دے حکم تے لبیک و سعدیک کہنا وا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے جدوں یہ گل کہی اس طرح لاٹھی تے ٹیک لا لئیے، اکھاں کھلیاں نے، نبی سلیمان دی روح جڑی ہے وہ پرواز کر جاندی ہے۔ اللہ اللہ تے جن جڑے نے وہ مسجد بنا رہے نے، تڑا تڑ کام کر دینے بے، انہاں نو اے وے نبی سلیمان زندہ نے۔ اللہ یعلمون الغیب، اگر انہاں جنہاں نو علم غیب ہوندا تے اینی چیر کدی بھی عذاب چ مبتلا نہ رہندے۔ ہن جنہاں نو پتہ ہی نہیں نبی سلیمان زندہ نے کہ فوت ہو گئے نے، کنہاں نو پتہ نہیں؟ بولیا جی نا، نبی سلیمان دے جنہ دی گل کرنا، بابے دے جنہ دی نہیں۔ اب بابے دے جن تے دس دے نے توید کتھوں کرائے نے، کتھے پئے نے، کتھے تیرے گھر نہ پھیر۔ اور میں کہا سلیمان دے جنہ نو تے پتہ نہیں لگا کہ سلیمان فوت ہو گئے نے، تے بابے دے جن جڑے نے سلیمان دے جنہ نالوں تگڑے نے، بول دے نہیں، پتہ نہیں لگا۔ تے جدوں لاٹھی نو کون لگا نا تے نبی سلیمان ڈگ پئے، لاٹھی ٹوٹ گئی تے جن نس گئے، بول دے نہیں۔ نبی سلیمان نو بھی موت آ گئی اور نہیں رہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویکھ لے میرے محبوب بھی نہیں رہے تے رہنا اساوی۔ بولیا جے بولیا جے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز نو بقا صرف اللہ نو ہے، ہر چیز نو فنا ہے، ہر چیز نے فنا ہو کے رہنا ہے، بقا صرف سونے اللہ نو ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد اس موت دے شکنجے کولوں نہیں بچ سکیا۔ بابا جی آندے نے نا، نبی ولی ہور
آل فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈھیرے اے چار دہاڑے کوئل واسا تے اڑ کے تھو جانا کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نیت ٹکانا کوئی فرد و بشر نہیں رہا قرآن کہہ رہا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین ادھر میرے وال ویکھو ایتھے حلق چ جان پہنچیے وانتم حینئذ تنظرون سارے کول ہی بیٹھے نے تیری چار پائی دے چفیرے بیٹھے نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدو بندہ موت و حیات دی کشمکش ہوئے ادو اچھی اچھی او دے کول کلمہ پڑھو انہوں نہیں کہنا تو کلمہ پڑھ کتے سکرات موت چ انکار ہی نہ کر دے فرمایا تسی پڑھو تواڈے پڑھن دی وجہ تو دی زبان تے جاری ہو جائے آقا فرماندے نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس بندے نے مرن لگیا کلمہ پڑھ لیا وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا نبی پاک نے فرمایا نا بندہ مرن لگے کول اچھی پڑھو یہ بندہ مر جائے تے منجی دے پاوے پھڑ گیا نے کلمہ شہادت یہ کیڑی دنیا دی کتاب چ لکھیا ہے یہ جڑے پاوے پھڑ کے منجی چوکے آندے نے کلمہ شہادت پڑھ دے کچھ بھی نہیں او بھئی ایک دنیا دی کسے حدیث دی کتاب چ نہیں نہ قرآن چ نہ کسے صحابی دا عمل نہ تابعی دا نہ تبع تابعی دا نہ کسے امام دا عمل ہے یہ بدعت ادھروں ہندوستان چو ٹری ہے تے پاکستان چ پہنچی اللہ اکبر ذرا غور کیجئے سارے چفیرے بیٹھے نے باپ آندہ پترا واریاں تے میریاں سن میں جانا سی ٹر تو چلے ہیں میں جانا سی تیرے کندے آتے تے منو بڑھے نو روندہ توندہ چھڑ کے ٹر چلے ہیں ماں آندیے پترا تیرے پیشاب پخانے دیاں بدبوہاں میرے ناخنا چو نہیں گئیاں تے ٹر تو چلے ہیں قرآن جے سارے روندے نے پہنا روندیاں نے سارے ہی روندے نے کی اپنی اپنی لوڑاں دے تھوڑا نو اے دی ماں پیاری تے باپ پیارا رو رو نیر بہاوے آکھن بول بچہ ایک واری اج بولن تیرا پاوے ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی یہ سارے اندر وچوں ہی اللہ نے ہی جان کڈ لئی ہے تے ہن ترجعونہا ان کنتم صادقین اللہ نے جڑی جان میں کڈی ہے اج جنے دنیا دے بابے نہیں نا اے مشکل کشا تے حاجت روا تے مختار کل تے لاجپال تے غریب نواز اج جڑے دنیا دے لگے پھردے نے انہاں نوں وی کہہ ڈاکٹراں نوں وی کہہ حکیماں نوں وی کہہ تے اپنے وی سارے بلا جڑی جان میں کڈی ہے ترجعونہا انہاں نوں کہہ واپس لٹا ہی دے کو سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ اے واپس لٹائی دین پوری دنیا دے بابے تے پیر کٹھے ہو جان اللہ دی کڈی ہوئی جان نو واپس لٹا سک دے ترجعونہا ان کنتم صادقین اگر اے سچے نے تے انہاں نو کہہ جان واپس پان ہن قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق ایتھے جان پہنچی ایتھے ادھر میرے حال ویکھو میرے حال آندے نے
इत्थों कोई ना दम करने वाले दा ही पता करो, है कोई दम करने वाला है राख रुकिए विचों, इसदा माना हुंदा दम करना, कोई दम करने वाला ही लैके आओ। साडे बाप नूं साडे भाई नूं आण के दम कर दे, मौत दे शिकंजे कोलों बच जाए। वल तफ़्फ़ति साक़ु बिसाक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़। आंदे नहीं यार लत्तां बड़ियां हिलांदा पिया, आ लत्तां फड़ के सीधियां करो ना जरा, एदियां बावां फड़ के भी सीधियां करो, ते बावां भी फड़ो ते लत्तां भी फड़ो। आ वेख लै जिन्हां वास्ते हलाल हराम दी तमीज नहीं कीती तेनू फड़ के मराण डे ने, वो बोलते नहीं हुण। अब मरवान फड़ के डे ने भी लत्तां फड़ हिलांदा, कदी पुठियां करदा कदी सीधियां करदा, ये फड़ के ना पैरां लो सीधियां करो ते फड़ के नप के रखो। ये हुण मरवांदे भी आपने। वल तफ़्फ़ति साक़ु बिसाक़, इहदी पिंडली ना पिंडली मिला दियो। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़, ते हुण अपनी ज़बान चो की कह रहा, जान नहीं कर रही है। आंदा फला सद्दक़ वला सल्ला, ना मैं नमाज पढ़ी है ते ना मैं सदका ही कीता। बेनमाजो आ कईयां ने इशा भी नहीं पढ़ी ते बैठे ते जलसा सुन लेना, बोलते नहीं हुण। कई बंदे जलसा कराने वाले भी बेनमाज ही हुंदे। मैं गल जिहड़ी ठीक करना, जेड़ा बेनमाज है बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरकुस सलात, ओ लोगो बंदे ते काफर दे दरमियान फर्क कर दियो नमाज है। अकीमिस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो मुशरिक ना बनो। कुरान आंदा बेनमाज मुशरक है, हदीस आंदी है बेनमाज काफर है, हदीस आंदी है बेनमाज दा कोई दीन नहीं, हदीस आंदी है बेनमाज दा कोई अहद नहीं, बेनमाज दा कोई ईमान नहीं। बेनमाज जेड़ा मुशरक है, ते जेड़ा मुशरक है अल्लाह ने ओदा कोई अमल भी कबूल नहीं जे करना। बेनमाज कुर्बानियां दई जाए, हज करी जाए, नमाज अगर रोजे रखी जाए, सदकातो खिरात करी जाए, मसीता बनाई जाए, नेकी दे कम करी जाए, अगर नमाज नहीं पढ़दा ते मुशरक है। ते मुशरक अल्लाह आंदे ने मेरी जमीन नू सोने ना भी पढ़ दे, मैं मुशरक दा सोना भी कबूल नहीं करना। हुण जरा गौर करो, ये जरा बेनमाज है इहदी रूह किवें निकलदी है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने जिवें मलमल दा दुपट्टा ढींगरां दे पा के खिंचिया जांदा है, वो लीर लीर हो जांदा है, इवें बेनमाज दी रूह दे जिस्म चों निकलदी है। बल्कि फरिश्ते ते आंदे ने नाले मुंह ते चंडा मारदे ने ते आंदे ने अपनी जान आप ही कढ बेनमाजा, अपनी जान आप कढ। आखिरजू अनफुसाकुम, अपनी जान दे विचों अपनी जान नू आप ही कढ अपने जिस्म दे विचों। इहदी रूह इन्नी औखी निकलदी है ते कुरान कहंदा औला लका फऔला, बेनमाज ते अल्लाह 4 लानतां पांदे जे। औला लका फऔला, ओ तेरे ते लानत होए बेनमाजा, ओ बेनमाजा तेरे ते लानत होए। सुम्मा औला लका फऔला, फिर तेरे ते लानत होए, फिर तेरे ते लानत होए। बेनमाजी दे उत्ते मरन लग्या 4 लानतां पैंदियां ने। इहदी रूह जेड़ी है जहन्नम दे गलीज बदबूदार टाट हुंदे ने उन्हां च लपेटी जांदी है। फरिश्ते आसमान ते खड़दे ने, आसमानां दे दरवाजे बंद हो जांदे ने, 7 आसमानां च इहदियां बूहां फैल जांदियां ने। फिर इहदी रूह नूं सिज्जीन दे अंदर भेजिया जांदा है, जहन्नम दे अंदर दाखिल कीता जांदा है। ये जेड़ा बेनमाज मरिया, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बेनमाज मर गया नूं गुसल भी ना दियो, बेनमाज मर गया नूं कफन भी ना दियो, बेनमाज मर गया इहदा जनाजा भी ना पढ़ाओ, बेनमाज मर गया नूं मुसलमानां दे कब्रिस्तान च दफन भी ना करो। हुण दसो ना जरा मेरे भाई, जलसे करवाने ये कोई बड़ी गल नहीं, जलसे सुनने भी कोई बड़ी गल नहीं। असल चीज है कि अपने आप के अंदर तब्दीली की आंदी है। जलसा चो सुनिया है भी जलसा सुन के गए, आज तो बाद गाल नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, कीबत नहीं करनी, सूदी कारोबार नहीं करना, भरा दा हक नहीं मारना, भैन दा हक नहीं मारना, बेटी दा हक छीन के बेटियां नूं नहीं देना। ऐ ते होई तब्दीली पे, आज तो बाद नमाज नहीं चलनी, तकबीर ऊला ना 5 टाइम नमाज पढ़नी है। और बोलते नहीं, ऐ ते होई तब्दीली। ते जे जलसा सुन के नारे मार के टुर गए, पल्ले कुछ भी नहीं पिया।
फिर जलसे कराने का की फायदा है, इन्ने पैसे लाने का की फायदा है? बोलते नहीं हो। इस वास्ते मौत का फैसला अटल है, मौत आनी आनी है। बेनमाज कबर च जाएगा, बल्कि बंदे दी रूह निकलती है, इधरों निकली है, उधरों पुत्र आंदे ने मीरां दा पता करो, साडे प्यो नूं आण के नवा ही देण। जिन्ना औलादा वास्ते हक मारे नहीं, रिश्वतां खादियां नहीं, सूद खादे नहीं, लोकां दियां प्रापर्टियां ते हम कब्जे कीते नहीं, अज ओ औलाद तेनू नहाण वास्ते भी नहीं तैयार, तेरे जिस्म ते 2 लोटे पानी दे पाण वास्ते भी नहीं तैयार। किन्ना औलादा वास्ते अपना बेड़ा गर्क करना है। दुनिया च हराम इकट्ठा करके टुर जा, इन्हां पिछों यैशी करनी है, हिसाब तू देना अगे। ते जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लै, जो मरना है ना, पता नहीं तेरी कमाई चो तेनू कफन भी लभना है कि नहीं। बोलते नहीं। मैं ज़ियाउल हक वर्गे वेखे दुनिया च 11 साल हुकूमत करने वाले पाकिस्तान जरनैल भी सदर भी दुनिया तो गया है, ते एक टोपी फड़ के इस्लामाबाद च नपी है, टोपी ज़ियाउल हक साहब दी। बाकी कोई चीज नहीं मिली, ना कफन मिलिया ना कबर मिली। मैं ते तू किस बात की मूली हाँ? बोलते नहीं। जाना है किस कफन नू जेब नहीं लगनी, सीन भी नहीं जे बजनी। कपड़ा लिया है कोई 7-8 गज के विचों कैंची मारनी, अद्धा थले ते अद्धा उत्ते। ते ए जेड़े बंद 3 बंद ने, वो भी कबर च लाह चढ़ा के भी खोल देंदे ने, वो भी बजे नहीं रहन देंदे। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के, अज कबरां नू ले चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले। कुछ समझ आउं डई जे कोई चुप हो गया, बोलो तो सही। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान। गल बड़ी बाकमाल जे। ला के हुदार तेरा ए यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुकां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात नू पहचान ले। यही औकात है ना साढ़े सारे। भरा भी भर के टप पांडे ने, पुत्र भी पांडे ने, यार भी पांडे ने। 3 बुक मिट्टी पा लेंदे भाई, 3 बुक भरा दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी मोमन भाई दे उत्ते मिट्टी पाना ना, 3 बोके दा भी बड़ा अजर है। अपने भाई नू गुसल देना, फौत हो गया गुसल देना। जेड़ा बंदा मैयत नू गुसल देंदा है, अपने भाई नू गुसल देंदा है, ओदे जिस्म दे ऐबां नू कजदा है, लोकां नू दसदा नहीं। अल्लाह इस बंदे दी जिंदगी दे 40 साल दे गुनाह माफ कर देगा। ते जेड़ा बंदा अपने भाई दी कबर कटदा है, नबी पाक ने फरमाया ते जन्नत वाजिब हो जाती है। इस वास्ते मेरे भाइयों जरा गौर करो, गौर। ए जिहड़ी 3 बुक मिट्टी पाने आ ना, मैं हदीस पढ़ रहा सा, जग्गां दे पीर फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा जदों बंदे दे गुनाह ही गुनाह होणगे, नेकी कोई ना होएगी। अल्लाह पाक कहंदे मेरे फरिश्तेओ उथों एक बुक मिट्टी दी लैके आओ, एक पलड़े च रखो, एक पलड़े च जिंदगी दे गुनाह रख दिओ, जरा वजन करो ना, वजन कीता जाएगा। बुक मिट्टी दा वजन ज्यादा होएगा, गुनाहां दा वजन हल्का होएगा। वो बुक मिट्टी बंदे नू जन्नत च लै जाएगी। अरे बंदा कहेगा ला ये केड़ी मिट्टी है? फरमाया तू दुनिया दे अंदर अपने भाई दे उत्ते पाई सी, उस बुक मिट्टी नू असां संभाल के रखिया है। इस वास्ते जनाजा पढ़िया करो। कोई बंदा मोमिन फौत हो जाए ना, ते जनाजा ओदा पढ़िया करो। जेड़ा बंदा एक जनाजा पढ़दा ना मोमिन दा,
भाई दा अल्लाह ओहद पहाड़ दे बराबर नेकी अता करदे ने, ओहद पहाड़ दे बराबर।